Hello friends, welcome to Catalyst Chemistry. As we discussed last class, important point about what combustion and controlled oxidation. Okay, today we are going to discuss the next point is what isomerization. Okay. In isomerization, they are going to use what N-alkanes type compounds. Okay, that can react with what anhydrous aluminum chloride means AlCl3, and next in the presence of HCl gas, hydrogen chloride gas, there is a formation of product means that product is a major product means that is what isomerization. Minor product is also possible, but in usually organic chemistry minor products are generally they are not going to represent, they are going to represent only what major product. Okay, that's why there is a formation of two major products, that is indicate what isomers. Okay, you know very well about that isomers. Isomers means what same molecular formula but different in their what structures, that is called what isomers. Okay, ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This example is what CS3, the next one is what CH2 4 times, the next one is what CS3 according to NCERT. It is there in NCERT book. Okay, what is the name of this one? N-hexane. You are going to call it as a N-hexane. 4 5 6 is there, no? That's why you are going to call it as a N-hexane. What is the meaning of this N? N means normal. N ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತಂದು ಅಂದಂಗೆ. ಅದು ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. This can react with what anhydrous AlCl3, next in the presence of what hydrogen chloride gas. Okay, that is called HCl gas they are going to use. Okay, there is a formation of two products. The first product is what, that is 2-methyl pentane. The second one is what, 3-methyl pentane product possible. Just here in this case, this is what CS3. I am going to write CH, and here one is what CS3. Next after that in this case CH2 twice, the next one is what CS3. This is a product. Just you have to count number of carbon 2 3 4 5 6, total is 6. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 3 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಬರ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದೊಂದು 6 ಟೋಟಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2-methyl pentane ANE. Okay, this is a one product, this is a major product. Okay, next one more product possible, that is also major product. Plus in this case CS3 CH2, the next one is what CH CS3 CH2, next one is what CS3. How to start from here or here, no problem. 1 2 3 4, this is what 5. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು CH2 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, CH2 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 3-methyl pentane. 3-methyl ಏನ pentane. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. Okay, but structures, these two structures are different. In this case 2-methyl is there, in this case 3-methyl is there. These two structures are different. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ, ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಯಿತಾ, ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ HCl. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತಿದ. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ನೋಡ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಕೆಲ್ಸ್ ರೂಲ್ 4n+2π ರೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಜನರಲಿ N-alkane ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು
aromatic compound, that is called what? Aromatization. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ compounds converted into aromatic compounds. Okay, aliphatic compounds converted into aromatic compounds is called as aromatization. ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, alkanes, n-alkanes or alkanes, the alkanes is converted into aromatic compound, that is called aromatization. alkanes ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ, ಸುಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ತಂದಂಗೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಡಿತಾವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು n-alkanes. ಈಗ n-alkanes ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರಿ ಬದಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ, ಹಿಂಗೆ CH3 ಬರಿತೇನೆ, CH2 ಬರಿತೇನೆ, CH2, next one is what, CH2, 1 2 3 4 5, next one is what, 6. ನೋಡ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರೋದ್ರು ಒಂದ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರು ಒಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಹೇಳ, n-alkane, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ n-hexane ಆಗ್ತದೆ. ಇದು n-hexane ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೇಳ, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, Cr2O3 ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನೇಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ವೆನೇಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, V2O5 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವೆನೇಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಲಿಬಿಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಮೊಲಿಬಿಡಿಯಮ್ ಹೆಂಗೆ, MO2 ಟ್ವೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, O3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಲಿಬಿಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮೊಲಿಬಿಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ. ಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಬಿಡಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಏನಾಗ್ತದೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ ಟು 773 Kelvin ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to 20 atmospheric pressure ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 100% ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಜಿನ್ ನೀವು ಇದನ್ನರೇ ಬರಿಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನರೇ ಬರಿಬೋದಾ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, 1 and 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ 1 and 2 ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ 1 and 2 ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ aromatic only, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆನಪನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಪ್ಲಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು 4H2 ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, 4H2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಜೆನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರಿತಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರೋಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್. This process is what, dehydrogenated. What is the meaning of this dehydrogenated? Removal of hydrogen is called dehydrogenated ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಎನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ 4H2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅರೋಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ,
ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಕಾಮೆಂಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೆಂಜಿನ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ, ಈಗ ಒಂದು CH ಬರೀತಾನೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH ಬರೀತಾನೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತಾನೆ, H ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಎಷ್ಟು ನೋಡು 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 6. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 2 3 4 5 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಹೇಳ, 3 3 6 6 4 10 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 14 ಆಗ್ತದನ್ರಿ ಇದು. 14 ಆತಂದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6. 14 ಒಳಗೆ 6 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 8. 4 2s 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವು 4H2ನ ಯಾಕೆ ಬರೋದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ ಗುರ್ತಾತ ಈ ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. Sixth one is reaction with steam. Reaction with what? Steam. Okay. What is this? Reaction with what? Steam means in this case compulsory we need what? Heat. Just we need what? Higher temperature. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಎನ್ಶಾಟ್ ಒಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ H2O. They are going to maintain temperature, means that is indirect temperature is indirectly steam. At rest 1273 Kelvin in the presence of what they are going to add a nickel catalyst and next heat understood. There is a formation of product is what carbon monoxide. Next one is what there is a release of what hydrogen. Okay, that is called what dihydrogen release ಆಗ್ತೈತಿ. Okay, this method is ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT. ಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ H2O. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ನಿಕ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು 1273 Kelvin. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ plus release of dihydrogen, that is what H2. It is balanced reaction, not at in this case 3 hydrogen. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ನೀವು. ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಮಿಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಟ್ 1273 Kelvin ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಗಿತಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಎನದರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಮೋತ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಮೋತ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮೋತ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ. ಮೋತ್ ಬಾಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಅದ. ಮೋತ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೋದು ಇಡ್ತೀರಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕರಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋತ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಮೋತ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ದಟ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೈತಲ್ಲ, ದ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೀನ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ ಅರೋಮಾಟೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೋತ್ಬಾಲ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಅರೋಮಾಟೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೇನ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್
ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ನೆನಪಿನಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಅದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್. ಏನೇನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋತ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೌತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನೈತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗಿದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆನಪನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಎನ್ಶಿಯೇಟ್ ಒಳಗೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅದ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ, C6H14 ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ದವ, 14 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದವ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ, ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾನೆ, 773 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ C6H14 ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ, C6H12 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Such decomposition reactions means what, there is a formation of smaller fragments. This is a larger, this is called smaller fragments ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳ, C4H8 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ, C4H8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H4 ಆಗ್ಬೋದಾ, C2H4 ಆರ್ C2 ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು C2H6 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. C4H8 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. C4H8 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಿರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. C4H8 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, ಹಿಂಗೆ 1 2 3 4. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿರೋನು ಇದನ್ನು CS3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು CS3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ, ಇಲ್ಲೊಂದು H. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ C6H14 is converted into C4H8. means what, indirectly the alkane is converted into what, alkene ಅಂದಂಗೆ. higher alkenes is converted into lower alkenes. okay, that is a formation. higher alkenes is converted alkenes ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ನೀವು ನೆನಪನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, C3H6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. C3H6 ಕಾರ್ಬನ್ ನೀವು 5 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ C2H4 ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ the N-alkane means what, the higher alkane is converted into what, fragments of alkane, that is called pyrolysis or cracking. In this case decomposition reaction takes place. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನಪನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಗೋ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು another hydrocarbon like what, ಸಿಲಿಂಡರ್ LPG ಬರ್ತಾವೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ದಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಬಹುತ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಬಹುತ್ ಆರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಬಹುತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಅಲ್ಕಿನೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ, ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಲೈಕ್ LPG. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡೋಡೆಕೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಡೆಕೇನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆರೋಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ NCERT. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್, ದ ಕೆರೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ದ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರ NCERT ಒಳಗೆ. ಡೋಡೆಕೇನ್, ಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, C12 H26, ಇದಕ್ಕೆ ಡೋಡೆಕೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪೆಲೇಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಲೇಡಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. C12H, ಇಲ್ಲಿ C6 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ C12 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 973 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪೆಲೇಡಿಯಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಇದು ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಂಟೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, C5H10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ANE. ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಲೋವರ್ ಅಲ್ಕೇನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೈರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Okay, up to this what we have discussed: isomerization, aromatization, reaction with the steam. Next one is what pyrolysis. 4 points we have discussed. The next one is what conformation we will discuss next video. Thank you.